چنار کا معاہدہ ہوا، اور میں نے خود معاہدہ بھی تھوڑا سا ڈاؤن لوڈ کر لیا اپنی PDF فائل میں. میں نے بولا اس کو پڑھوں گا رات میں. تو اس کا شو ہمارا پہلے ہے، لیکن الحمدللہ سب کے سائن موجود ہے. 20 سے 25 لوگوں نے اس پہ سائن کیے، دونوں اطراف سے سائن ہوئے. اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے اور یہ امن آ جائے ہمارے ملک اور ہمارے صوبے میں، خوشحالی اور امن آ جائے. تو داؤد بھائی ماشاءاللہ کل تو ہمارا سال بھی بدلا ہے، 2025 کی شروعات ہو چکی ہے، اور 2025 کی شروعات ہی گورنمنٹ نے پیٹرول کی مہنگائی سے کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور عوام کو کھینچنے کے ضلالت کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ اس عوام کا میں گلا گھوڑ کے مار ڈالوں. آپ آئندہ مستقبل میں گورنمنٹ کو کیسا دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی یا پاکستان کوئی ترقی کر پائے گا؟ جو موجودہ حالات ہے، یہ جو شہباز شریف نے کہا 2025 سے میں گزرے گا پاکستان کا، کوئی ترقی کے چانسز نہیں ہے. چانسز تب ہوتے ہیں نا ملکوں میں جب ایک ویژن ہو. ہمارے صاحب کے پاس تو ویژن ہی نہیں ہے. ہمارے کون سے بیوروکریٹ، کون سے سیاستدان کے پاس ویژن ہے؟ صرف یہ بتاؤ. اچھا داؤد بھائی، اگلا لاہ عمل تقریباً یہ آ چکا ہے، تقریباً لوگوں سے کہا سنا جا سکتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم بھی بلاول صاحب طے ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ابھی یہ کہنا بالکل عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ پاپولر جو ہے وہ جیل میں ہے خان صاحب. ٹھیک ہے، بالکل. وہ جیل میں ہے اور یہ ممکن نہیں ہوگا اس بار. ابھی جو پریشر، انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہوا ہے موجودہ حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کنٹرول کرے گی. اچھا، جو خان صاحب نے مذاکراتی ٹیم جو تشکیل دی تھی اور جو کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، چل رہے مزید، اس کے بارے میں آپ کیا کہ خان صاحب میں اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ خان صاحب کا باہر نکلنا ممکن ہو سکتا ہے اس میں 2025 میں اور اسی پہلے مہینے میں، جنوری میں؟ نہیں، ممکن تو ہے 2025 میں خان صاحب باہر ضرور آئیں گے، لیکن میری اپنی پریڈکشن ہے، اللہ کرے صحیح ثابت ہو. میں دنیا کو یہ کہہ رہا ہوں، میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں کہ اپریل مئی تک خان صاحب باہر ہوں گے انشاءاللہ. تو آواز اٹھتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو علی امین گنڈاپور اس وقت منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہاں کی کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام وام نہیں کرا سکتے، کارکردگی نہیں ہے. تو آپ اس میں یہ بتا سکتے کہ اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یا وہ عوام کی خدمت میں مصروف ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ نے اچھا کہ دیکھو خیبر پختونخوا حکومت، دیکھو مقامی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہتر طریقے کے ساتھ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو تیسری مرتبہ ووٹ ملا تو کچھ ملا نا، کچھ سمجھ کے. ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کا جو پروجیکٹ جاری ہے، ابھی جو میں نے سنا ہے کہ سولر کا بھی ان لوگوں نے افتتاح کیا کہ ہم سولر بھی دیں گے جو 100 یونٹ سے کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی، اور صحت کارڈ ان کا چل رہا ہے. ابھی لائف انشورنس، ایک منٹ میں ایک بات کمپلیٹ کروں. لائف انشورنس کے لیے ہر فرد کو لائف انشورنس دی جائے گی. پورے خیبر پختونخوا کا ہر بندے کو لائف انشورنس ملے گی. جو 50 سال سے پہلے بندہ مطلب فوت ہو جائے گا تو اسے 10 لاکھ روپے ملیں گے، اور جو 60 سال کے بعد جو بندہ فوت ہوگا اسے 5 لاکھ روپے ملیں گے. یہ مطلب اعلانات بھی اور اس کی منظوری ملی ہے. تو یہ کارکردگی عوام تک دکھائی نہیں جا رہی یا پہنچائی نہیں جا رہی؟ یہ تعصب تو بالکل لوگوں میں نہیں دکھایا جا رہا. دیکھو پتہ ہے نا، آپ بہتر سمجھتے ہو کہ ہماری میڈیا، آپ کو پتہ ہے ٹکوں پہ بکی ہے. ٹھیک ہے، ہماری میڈیا وہ کلیئر بات نہیں کر سکتی، چاہ کے بھی کلیئر نہیں کر سکتی. اچھے صحافی بہت سارے ہیں، لیکن وہ ان کی مجبوری ہے، حکومت سے انڈر پریشر میں ہے اور وہ بات نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ پاتے. وہ خیبر پختونخوا حکومت کی کیوں تعریف کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ آپ بیل والی مجھے بات والی بات ہے. وہ مریم نواز کی ہر بات ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں اور کسی کی نہیں ملا سکتے. آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ صرف خبر چلتی ہے پنجاب کی، اسلام آباد کی یا کراچی شہر کی، باقی کسی شہر کی خبر چلتی ہے نہیں. تو داؤد بھائی، ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ KPK میں جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب ابھی آج کے جرگے میں شریک ہوئے، تو ان لوگوں کا کیا لاہ عمل تھا؟ ان کی طرف سے کوئی کیا آگاہی دی گئی کہ ہم یہ مسئلہ حل کرا دیں گے؟ ان کی طرف سے کیا موقف تھا علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف؟ دیکھو علی امین گنڈاپور صاحب خان کی ویژن پہ چلتے. خان صاحب کا شروع سے یہی بات ہے، شروع سے وہ 2003 سے خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی جنگ لڑی جائے 100 سال لڑو، لیکن آخر میں مذاکرات ہی اس کا حل ہے. تو دونوں کمیٹی کو ایک بڑا گرینڈ جرگہ بنایا، اس میں سارے مشران، جو بڑے بڑے مشران ہیں دونوں قبیلوں کے بڑے مشرانوں کو، اس میں صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی تھے. ٹھیک ہے جی، اور جو باقی ہمارے افریدی قوم کے ملکان تھے اور خٹک قوم کے ملکان تھے، کرم کے، بنو کے، مروت کے، جتنے بڑے بڑے ملکان تھے، ان سب کو بلایا، بٹھایا، ان سے نیگوشیٹ کروایا، بڑا جرگہ کیا. اب اس جرگے کے تحت مجھے امید ہے، کیونکہ میں خود بلانگ کرتا ہوں خیبر پختونخوا سے، اس جرگے کی پاسداری نہیں ہو سکتی. اگر جو کرے گا فریق تو پھر وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، اور وہ اس خمیازے کو دیکھتے کے ساتھ ہی وہ یہ قدم غلط کبھی نہیں اٹھائے گا جو مجھے لگتا ہے. علی امین نے یہ بڑا زبردست انیشیٹ لیا کہ کاش کہ اس سے 1-1.5 مہینہ پہلے لے تو بہت بہتر ہوتا ہے. یہ انسانی جانیں جو ضائع ہوئی، یہ جانیں ضائع نہیں ہوتی. کراچی کے ان مظاہرین سے آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اب آپ کو اس کے بعد، اس جرگے کے بعد کیا لاہ عمل طے کرنا چاہیے انہیں؟ اب تو ان کو خیال کرنا چاہیے، روڈیں کھلوانے چاہیے. دیکھو کراچی کے 2-2.5-3 کروڑ کی آبادی گنتی کے شمار میں ہے، تو ان کو وبال جان میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے. لہٰذا روڈیں خالی کرنی چاہیے تاکہ یہ انسان، خواتین، بچے، بزرگ
यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस शहर के, इस शहर बहुत कंजस्टेड है, इसके रोड बहुत तंग है, इसमें ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा नहीं है। तो ये सारी मुश्किलात को देखते के साथ ये खुदारा इन रोडों को खोला जाए, इन गलियों को खोला जाए ताकि आवाम सुकून के साथ ट्रैवलिंग किया जाए। अगर रोड खुले भी होते फिर भी आपको एक जगह से दूसरी जाने जगह में 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा लग जाता है, ट्रैफिक जाम है। अब हमारी यूनिवर्सिटी रोड को देखो ना, 2021 से खोदा हुआ है, 2024 हो गए, 3 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ और आने वाले 3 साल में भी नहीं लग रहा कि कंप्लीट हो जाए। ये तो हमने तकरीबन सुना था कि ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो ये 5 साल के अंदर हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं लगता। ये जो प्रोजेक्ट हमें बताया गया था ना कि ये 2 साल में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट था, 24 महीने इसका टाइम वैसे था। जो आपके ये मेन रोड पे यूनिवर्सिटी रोड जो कराची में दूसरे नंबर पे बड़ा रोड कहलाया जाता है, इसके ऊपर जो ये मंसूबा शुरू हुआ है, आप और अवाम की अगर राय ली जाए, आपके मुताबिक आप माशाल्लाह काउंसलर हैं, तो ये लोग इससे मुतासिर हैं या खुश हैं? अभी तक जितने लोगों से मैंने पूछा है वो सब लोग कह रहे हैं कि यार ये हुकूमत ने बहुत गलत किया, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मेरे बिहाफ पे अगर मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया, मुझे वज़ीर आला अल्लाह पाक मुझे बना दे, इंशाल्लाह। तो मैं कभी इस तरह के मेट्रो नहीं बनाऊंगा कि अलग सड़क होगी। इन्हीं पुरानी सड़कों को खोला जाएगा, बड़ा किया जाएगा इन सड़कों को, इन्हीं पुरानी सड़कों पे हम चलाएंगे, नई सड़क बना के इनको कुशादा करके इन्हीं सड़कों पे चलाएंगे, अलग सेपरेट नहीं बनाएंगे। अलग अरबों रुपए अलग ज़ाया हो रहे हैं, उसके अंदर फिर रोड बन रहा है। तो उससे अच्छा अपने नालों पे लगाओ, गटर लाइनों को बनाओ। देखो दुनिया चाँद पे पहुंच गई है। अंग्रेज हमें आज़ाद करके गए 1960 में। निकासी का निज़ाम सबसे अच्छा था पूरी दुनिया में, कराची का। जी, बिल्कुल। आप गटर का 1960 से लेकर 2024 तक हम गटर के ढक्कनों में और गटर की लाइनों में भी क्यों लगे हुए? क्योंकि ये लोग सुलझाने ही नहीं चाहते इस मसले को, क्योंकि अगर ये सुलझ गया तो शायद ये शहर बदल सकता है। इमरान खान साहब करके कहा जाता है। अब जो ये बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वेरी बैड जो ये यूज़ कर रहे तंजीमी लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। अगर आप स्टैंड करते हो, खान साहब को अपना लीडर मानते हो, तो क्लियर इमरान खान तो कहना जिस चाहिए तरह के वो। बानी पीटीआई ने अपनी जगह पर बैरिस्टर गौहर को पार्टी का सरबराह बनाया हुआ है, यहाँ तक कि बैरिस्टर गौहर, असद कैसर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई करके क्यों कहा करते हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? काश कि मेरी रसाई हो, मैं तो ट्वीट उनको रिप्लाई करूँगा, इस पे अलग ट्वीट करूँगा पर्सनल, कि आपने इस तरह वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। ख़ासकर असद कैसर ये इनको यूज़ नहीं करने, क्योंकि आप बड़े लेवल पे हो और आपको तो क्लियर एंड कट इमरान खान कहने चाहिए दो टोक और अल्फाज़ों में। दूसरी कहते हैं हकीकत है गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस नहीं है। अब ये तो खान साहब बेहतर समझते हैं, ठीक है, खान साहब तक हर रिपोर्ट जाती है। मुखलिस है या नहीं, ये खान साहब की निकलने के बाद पता चलेगा सही। खान साहब को तक सब हर रिपोर्ट जा रही है, खान साहब को ये भी पता है कि कौन सा बंदा सही है, कौन सा गलत है, उसके नॉलेज में सब है, लेकिन अभी किसी को नहीं छेड़ेगा वो, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनल राय अब दे रहा हूँ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक तो सूबे का वज़ीर आला है, उसने अपने सूबे को भी बचाना है, साथ में अपनी लीडरशिप, अपने लीडर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं अंदरूनी खाना कि मैं बातचीत एस्टेब्लिशमेंट से करूँ, हुकूमत से करूँ, ताकि मैं जो गलत एफआईआर बनी है और गलत केसेस बनी, उन गलत केसेस से निकाल सकूँ और जेल से मैं बाहर कर सकूँ। वो बीच में छोड़ के भाग गए हैं, बुशरा बीबी को लेके भाग गए थे, उस हवाले से कुछ पता है? ये जो अमल किया ना, इस अमल के वो कहता है कि मैंने बुशरा बीबी को बचाया। मैं तो कहता कि ये इसे भागना नहीं चाहिए था, ठीक है जी, अपनी जगह पे स्टैंड करता, मारते क्या हो जाता, एक आप शहीद हो जाते, इतने 145 लोग हमारे शहीद हो गए, एक आप चले जाते, कोई बड़े फर्क तो नहीं पड़ता। सुबह के एक और वजीर आला आ जाता, हमारे एक 95 हमारे MPA 95 में हमारी आराम से, हमें किसी की जरूरत तो नहीं है। 3/4 अक्सरियत से हमारी तंजीम जीती हुई, तो फिर आपको परेशानी की क्या बात है? कोई और MPA कोई और बन जाता, आपकी तो बड़ी बात ही नहीं, आपका बेटा बन जाता, आपका भाई MNA है, वो MNA के सीट से डिजोल्व कर ले, वो सूबाई असेंबली की सीट पे लड़ता, आपकी जगह पे वो इलेक्शन लड़ लाता, तो आपका भाई वो बन जाता। ये तो नहीं, सारी जिंदगी के लिए आपका नाम हो जाता। अच्छा, जो इमरान खान साहब के साथ जो लोग अक्सर मुलाकात के लिए उनकी क़यादत जाती है और कभी कभार उनको जेल से रोककर वापस भेज दिया जाता है, तो ये कौन सी जिन्नात है हमारे मुल्क में अच्छा जो किसी को नजर नहीं आते। आप उनकी बातें पुलिस वाले सुनते हैं, रेंजर्स वाले सुनते हैं, मैं और आप नहीं सुनते। वो जिन्नात उनके कान में कहते कि इनको अंदर जाने नहीं दो, तो वो अंदर जाने नहीं देते। उनको कहते अगर आपने जाने दी है तो आप नौकरी से फारिग। अच्छा, तकरीबन ये जो भी चंद दिन पहले जो इनकी कॉल थी, जो अली अमीन गंडापुर साहब जिस कॉल में भागे थे, उस कॉल में तो खान साहब के पर तकरीबन केस खत्म हो चुके थे। इनके निकलने के बाद उन पर मजीद केस डाल दिए गए, तो इस बारे से आप कहें ना, वो तो तकरीबन केस फाइनल हो चुके थे उसमें। इस मामले पर उन पर केस डालने का क्या मकसद था इनका? ये देखो ना, ये सब मामलात फिक्स किए जा रहे हैं, अच्छा, ठीक है जी। खान साहब को और प्रेशराइज करने के लिए ये लोग समझते हैं कि खान साहब टूट जाएगा, लेकिन वो टूटने वाला बंदा नहीं है। वो जिद्दी इतना है ना, इतना जितनी इनकी सोच नहीं है, इनकी सोच से ज्यादा जिद्दी है। आप आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ, बिलावल, जरदारी इनको कैसा देखते हुए महसूस कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान से मुखलिस आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे?
देखो ये मुल्क में रहेंगे, अब पाकिस्तानी अवाम को ये बेवकूफ़ बनाने के लिए बिल्कुल चूरन बेचेंगे। नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क का, अगर मैं समझा जाऊँ ना, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा करप्ट और सबसे बेईमान और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला एक बंदा है ना, तो मियाँ नवाज़ शरीफ है। आप गूगल से भी गूगल से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो कि जो उसके मुआहदे बिजली पावर प्लांट के जितने मुआहदे हुए, ये नवाज़ शरीफ ने किए।